Dear 9th students, இப்போ நீங்கள் டெஸ்ட் எழுத போகிறீங்க இல்லையா, அதனால் அதை கொஞ்சம் புக் பேக் கொஞ்சம் நம்ம ரிவைஸ் பண்ணிக்கிடுவோம். இப்போ இந்த போய்ட்ரி லிட்டில் சாராவில் வந்து புக் பேக் பாரு, அந்த பி செக்ஷனில் fill in the blanks to complete the summary of the poem. One day, fair little Sarah stood by her grandmother's bed and asked her dash. The grandmother replied that she wanted a dash and also told her dash. So Sarah went to the cellar dash to bake the cake, but unfortunately there was no flour in the barrel, and so dash some corn flour. Since he had no flour, he dash there she could get some corn and dash so that she could get some nice yellow corn flour in a minute. When Sarah came to the miller, dash because he had no corn with him, he asked her to go to the cornfield. Dash and asked her to fetch dash. Little Sarah ran to the cornfield, but she could find that there was no corn in the field also. She dash if it could make the corn grow, but the son replied that it cannot do that right now. Sarah asked the farmer to sow some grain so that she could get some corn. But the farmer dash he had to sow the seeds, so little Sarah went to dash and asked him dash. At last, the plowman dash, the farmer dash, and the son dash so that the corn would grow fully. Once the corn was grown, she dash and dash it in the mill. When everything was done, she dash and stood dash. Again her grandmother asked her to get her a johnny cake as quickly as possible. Dear students, இப்போ இந்த டேஷில் வந்து நான் ஆன்சர் கொடுக்குறேன். அந்த ஆன்சரை நீ என்ன செஞ்சிடணும்னா உன் புக்கிலே ஃபில் பண்ணிக்கோ. ஒரு ஃபோட்டோ காப்பி ஒன்று நான் உனக்கு என்ன செய்வேன்னா அனுப்பி வைப்பேன். ஓகேவா? இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஒன்று அலாஸ்கா ஹூ, அதாவது டி செக்ஷன்ல டெல்லிங் தி ஸ்டோரி அகைன், அந்த இதுதான் இப்போ நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த இதுல. ஓகேவா? இப்போ இந்த அப்ரிசியேஷன் கொஸ்டின் பாரு. இப்போ இதுக்கு உண்டானது நான் போட்டோ காப்பீஸ் வந்து நான் உனக்கு என்ன செய்யறேன்னா அனுப்பி வைக்கிறேன்னு சொல்லி இருக்கிறேன் இல்லையா. இப்போ இங்க பாரு, அப்ரிசியேஷன் கொஸ்டின். Why did Sarah go to the closet? ஏன் வந்து க்ளோசெட்டுக்கு போனாப்ல அந்த சாரா? Sarah went to the closet to see if there was some meal. அங்க some meal இருக்குதா அப்படிங்கறத பார்க்கிறதுக்கு போனாப்ல. What is a closet? Closetனா என்ன? A closet is called a cupboard. நம்ம வீட்ல கபோர்ட் சொல்றோம் இல்லையா, அதுக்கு பேரு தான் என்ன பேருன்னா closet. Why was Sarah looking for some meal? ஏன் வந்து some meal வந்து சாரா பார்த்தாப்ல? Sarah was looking for some meal to make some johnny cake. அந்த ஜானி கேக் வந்து கிராண்ட்மதர் கேட்டாப்ல இல்லையா, அந்த ஜானி கேக் செய்யறதுக்காக சாரா வந்து என்ன பண்ணாப்லன்னா was looking for some meal. ஓகேவா? Why was Sarah looking for some meal? Sarah was looking for some meal to make some johnny cake.
Who will grind the corn for Sarah? The miller will grind the corn for Sarah. அடுத்து, how will he grind the corn? He will grind the corn with the help of a mill or grinder. Why did the maiden ask the son to make the corn grow? The maiden asked the son to make the corn grow. ஏன்னா, because only the son helps produce their food. Did the son accept her requests? சாராவுடைய ரெக்வஸ்ட்டை வந்து சன் வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கிடுச்சா? நோ, த சன் டிட் நாட் அக்செப்ட் ஹர் ரெக்வஸ்ட். அடுத்து, who is the pretty maid here? இங்க pretty maidன்னு யார சொல்லியிருக்கிறாங்க? யார் இங்க pretty maid? Sarah is the pretty maid here. What are the two main steps involved here? 1 minute mix and in 2 minutes bake it. அடுத்து, who is asking for a Johnny cake? யார் கேட்டா ஜானி கேக் எனக்கு வேணும் செஞ்சு கொடுன்னு யார் கேட்டா? The grandmother is asking for a Johnny cake. Who is making the cake now? இப்ப யார் கேக் பண்றா? Sarah is going to make the cake now. Dear students, இந்த கொஸ்டின் எல்லாமே உனக்கு நான் போட்டோ காப்பீஸ் அனுப்பி வைப்பேன். இது நல்லா படிச்சுக்கோ, ஓகேவா? அடுத்து இங்க பாரு. What did she ask of the farmer? ஃபார்மர்ட்ட என்ன கேட்டாப்ல சாரா? She asked the farmer to sow her some grain. இதோட நிறுத்திக்கோ. some grain வந்து விதைக்கிறதுக்கு கேட்டாப்ல, விதைக்க சொல்லி கேட்டாப்ல. யாரு? சாரா. How did the farmer laugh? The farmer laughed till his sides ached again. Why did the farmer laugh? The farmer ஏன் சிரிச்சாப்ல? The farmer laughed because the field was not yet plowed. அந்த field வந்து இன்னும் உழல. ஆகையினால இந்த farmer வந்து என்ன செஞ்சாப்லன்னா சிரிச்சாப்ல. But Sarah had come to procure grains. ஓகேவா? அடுத்து அதே இதுல டி செக்ஷன்ல பாருங்க. இப்ப டி செக்ஷன்ல read the poem and answer the following questions. In 1 minute mix and 2 minutes bake it. இப்போ இதுல வந்து என்ன அப்படின்னு சொன்னா, the poet has repeated this line again and again in the poem. Why do you think he has done so? ஏன் வந்து இந்த லைனை வந்து அடிக்கடி ரிப்பீட் பண்ணி இருக்கிறாப்ல இந்த poet? இதுக்கு ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு சொன்னா, the poet has done it. இது செஞ்சிருக்கிறாரு. ஏன் அப்படின்னு சொன்னா, to develop a sense of urgency. To develop a sense of urgency. இதான் ஆன்சர். The poet has done it. எதுக்கு அப்படின்னா, to develop a sense of urgency. That's all. அதுதான் ஆன்சர். அடுத்து, what is the figure of speech employed here? என்ன figure of speech இதுல எம்ப்ளாய் பண்ணியிருக்கிறாப்ல அப்படின்னா, ரெப்படிஷன். ரெப்படிஷன்னா நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன். தமிழ்ல படிச்சிருக்கேன் இல்லையா? சொற்பொருள் பின்வரும் நிலையினே அந்த மாதிரி வந்த லைனே இங்க வந்து திரும்ப திரும்ப வரும்போது அதை வந்து ரெப்படிஷன் அப்படின்னு சொல்றோம். அடுத்து வந்து ஐடென்டிஃபை தி ரைம் ஸ்கீம் இன் தி போயம். இந்த போயட்ரியுடைய ரைம் ஸ்கீம் என்ன அப்படின்னு சொன்னா நல்லா மைண்ட்ல வச்சுக்கோ. ஏஏ பிபி சிசி. இந்த போயட்ரியுடைய ரைம் ஸ்கீம் என்னது அப்படின்னு சொன்னா ஏஏ பிபி சிசி. அடுத்து pick out the rhyming words from the poem. Make a list and see if you can add more words to the list. Rhyming words அப்படின்னு சொன்னா என்ன அப்படின்னு சொன்னா, அந்த மினிட்ஸ், மிக்ஸ், மினிட், இட் இந்த மாதிரி வரக்கூடியது எல்லாமே என்னது அப்படின்னா ரைமிங் வேர்ட்ஸ். ஓகேவா? அடுத்து நம்ம சப்ளிமெண்டரியில கொஞ்சம் நம்ம பார்க்கலாம்.
ஓகேவா? சப்ளிமெண்டரிலையும் கொஞ்சம் பார்க்கலாம். டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இந்த ரிவிஷன் பண்றோம். இந்த புக் பேக் எல்லாமே தரவு பண்ணிக்கோ. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் 1 மார்க் தான். அதனால நீ பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. கொஸ்டினும் ஈஸியா இருக்குது, நல்லா எழுதலாம். எல்லாருமே ஃபுல் மார்க் வாங்கணும். எல்லாமே 1 வேர்ட்ஸ் தான் எழுத போறேங்கிறதுனால 1 வேர்ட்ஸ் ஃபுல்லாவே சூஸ் தி பெஸ்ட் ஆப்ஷனா இருக்கட்டும், இந்த பேராகிராஃப் கொடுத்து இந்த 1 வேர்டு மாதிரி எழுதுறதா இருக்கட்டும், வாட் எவர் இட் இஸ், நீ என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னா தெளிவா இருக்கணும். ஒரு தடவை எழுதி பார்த்துரு. ஹேண்ட் ரைட்டிங் நீட்டா இருக்கணும், அதுதான் முக்கியம். எனக்கு ஹேண்ட் ரைட்டிங் நீட்டா இல்லை அப்படின்னா மார்க் குறைச்சிருவேன். ஹேண்ட் ரைட்டிங் நீட்னஸ் இல்லை அப்படின்னாலே மார்க் குறைச்சிருவேன். புரியுதா? லாங்குவேஜ் பொறுத்த வகையில ஹேண்ட் ரைட்டிங் தான் முக்கியம். அது மாதிரி நீ 10th மார்க் ஸ்கோர் பண்ணி கொடுக்கறதும் லாங்குவேஜ் ஹேண்ட் ரைட்டிங் தான். அதனால ஹேண்ட் ரைட்டிங் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அடித்தல் ஓவர் ரைட்டிங் இருக்கக்கூடாது. பிரசன்டேஷன் நீட்டா இருக்கணும். அடிக்கடி நான் சொல்ல மாட்டேன், புரியுதா? ஆமா, நீ படிக்கும் போதே அதை மைண்ட்ல வச்சு படி. ஓகேவா? பாய்.